মাঝে আমার ছোট্ট একটা জিজ্ঞাসা যে শুদ্ধ ভক্ত সেবা করব, তো শুদ্ধ ভক্ত কিভাবে চিনব? আবার শুদ্ধ ভক্ত খুঁজতে যে অন্য ভক্তের চরণে অপরাধ হয়ে যাওয়ার ভয় আছে কিনা? So, you said to serve a pure devotee of the Lord. How do we recognize or how do we know who is a pure devotee? And trying to search for a pure devotee, what if we end up making offense at the lotus feet of other devotees? ভেরি গুড কোশ্চেন। বহুপাদ বলেছে আমার যেগুলো সব আদর্শ প্রশ্ন আমার বইয়ের মধ্যে সব আছে, তোমায় খুঁজে দেখতে হবে, তা আমার যা মনে পড়ছে একটু বলছি। So, it's a very good question. Srila Prabhupada said that my books have all the perfect answers. So, if you look, then if you study carefully, you will find all the answers. একটা ভগবান আমার চৈতন্য চৈতামিতে আছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ কতগুনি, যা চার চরিত্রে ফুটে উঠবে এইগুলো প্রায় 26টা লক্ষণ। আরেকটা উদ্ধবকে ভগবান বলেছেন সেখানেও আছে শুদ্ধ ভক্তের 28টা লক্ষণ তার চরিত্রে। Chaitanya Charitamrita explains the 26 qualities of a pure devotee, and in the Srimad Bhagavatam, Uddhava is instructed by Lord Krishna, wherein the 28 qualities of a pure devotee are explained. একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বলছি ইম্পর্টেন্ট, একটা হলো সে পরম নির্মৎ সারা নাম, সে কখনো অন্যের ঈর্ষা করে না, অন্যের ভালোটা দেখতে পারে না তা না। So one of the great qualities of a pure devotee is he is paramo nirmat saranam satam, that he is never envious, he is never jealous of others. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। That's a very, very guruttapurna point. সবাইকে একরকম হতে হবে তার কোনো মানে নেই। Everybody has to be in the same system, same way. That is not what is explained. বহুপাদ এক সময় বলেছে যে যত লোককে ভগবানের পাদপদ্মে আনতে পারবে বোঝা যাবে সে একজন বড় ভক্ত। So, Srila Prabhupada in one place he says that whoever can bring more number of devotees to the lotus feet of the Lord, he can be considered to be a greater devotee. কিছু বলছি কিছু কিছু। এক সময় বহুপাদ বলেছিলেন একজনকে খুব সংক্ষেপে বলুন কি করে চিনবো, হ্যাঁ তখন উনি বলেছেন দেখো হু ইজ ক্রেজি আফটার কৃষ্ণ, কে ভগবানের জন্য পাগল। Once Srila Prabhupada was asked this question, and Prabhupada said that you go and look around who is going crazy for Krishna. You know that is a pure devotee. অনেক কিছু বলেছেন। আর তাছাড়া শুদ্ধ ভক্ত হলো বিরল, শুদ্ধ ভক্তি না রেয়ারেস্ট অফ দি রেয়ার। সুতরাং আমরা দেখব শুদ্ধ ভক্তির ডেফিনেশন কি, কে সেটা করছে, অন্যাভিলাষিতা, সর্বপাদি বিনির্মুক্তং, হ্যাঁ আর কি জানি Tatparatyana nirmalam. হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে, দুটো ডেফিনেশন আছে তুমি দেখো। So the definitions of a pure devotee is there, anyabhilashita sunyam and sarvapadi vinirmuktam. So we can see that who is following as per the definitions, who is following the devotional method in that way, and that way we know that they are pure devotees of the Lord. এখনকার মতো এইটুকু আমি আলোকপাত করছি, কিছু বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ I won't explain any further on this. Do you understand what I'm trying to say? পাবে না, অসুবিধা নেই, সবাইকে একরকম হতে হবে না। Everybody doesn't have to be stereotype. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, দণ্ডবত প্রণাম। গুরু মহারাজ আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি নিজেকে কিভাবে আত্মনিবেদন মনোভাবটা আসবে, কিন্তু যখন আমরা কোনো ভক্তি গৃহে যাই তখন সেখানে একটু হরিকথা বলতে বসলেই তারা আমাদের গ্লোরিফিকেশন করে, তারপরে আমরা বিভিন্ন কোর্স করলে পরে সেগুলোর গ্লোরিফিকেশন করে। তো এতে কী হয়, মনের মধ্যে একটা ভাবি যে নিজেকে দৈন্য রাখবো, কিন্তু দৈন্য ভাবটা থাকে না, মনের মধ্যে একটা আলাদা রকম ভাব আসে। এটা কি করে নিজেকে ঠিক করা যায় গুরু মহারাজ? Guru Maharaj, when we are trying to practice devotional service for some time, then we go to the house of devotees, then we are neophytes. We try to say something about Krishna,
But then they introduce us, they say, oh, he has done such and such degree, he has done such and such education and this and that. And then naturally some sort of pride comes into the mind. So even though we know that we are not on that standard, but still some sort of false prestige, some sort of false hope comes in. How to balance and keep ourselves humble and sheltered at the lotus feet of the spiritual master. হ্যাঁ গুরু মহারাজ। তস্যদেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরু তস্যইতে করিতাই অস্থ প্রকাশন্তে মহাত্মা। আমার গুরু কি বলে তাতে আমার শ্রদ্ধা আছে। এই শুদ্ধ ভক্তকে আমি গুরু নির্বাচন করিনি, তা উনি যে আদেশ নির্দেশ করে সেগুলো মন দিয়ে পালন করলে আস্তে আস্তে যাবো, গিয়ে পৌঁছে যাবো সেখানে। So, Jasya Deve Parabhaktir, whatever my spiritual master is speaking, do I have unflinching faith in whatever he's saying? If I have that, then I will be properly situated. সংক্ষেপে বললাম, ডিটেইল আরও আমার ভুল দোষ এসব গুরু দেখবে, আমি সেটা মেনে নিই, তো আস্তে আস্তে আমি এগোবো। So I have just given you synopsis and details you can learn as it is all mentioned in the books. কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ গুরু মহারাজ। নানা রকম জিনিস আসতে পারে সামনে, বিভ্রান্তিকর, সে সবাইরই হয়। So there may be some things which are confusing, but that happens to everyone. হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ গুরু মহারাজ। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনার শ্রীচরণে প্রণাম। আপনাকে ধন্যবাদ, অনেক সুন্দর। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, প্রণাম। তো আপনি বলেছেন যে আমাদেরকে শ্রবণ এবং গুরুর যে প্রতিজ্ঞা সেটাতে দৃঢ় থাকার জন্য যারা ভগবত ধামে যেতে চান। তো অনেক সময় অনেকবার আমি বিশেষ করে প্রতিজ্ঞা করেছি বা এরকম দৃঢ়তা আসে যে হ্যাঁ আমি গুরু নির্দেশ পালন করব, কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর আবার সেই প্রতিজ্ঞা বা দৃঢ়তাটা চলে যায়, সেটা আর মনে থাকে না, বা সেই যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে উৎসাহ নিয়ে করছি সেবা বা শ্রবণ, সেটা পরবর্তীতে বিস্মৃত হয়ে যায়। তো সেইটা কিভাবে কন্টিনিউ করতে পারি? You said that we should hear attentively and we should follow the instruction of the spiritual master. But in our day-to-day life, sometimes we get the determination and then sometimes that determination is slackened. But then we try to come back on the track again. But these things continue to happen. How do we control our mind and stay on the path all the times? Right? একটা বাচ্চা ছেলে, ওর মা বাবা ওকে শেখাচ্ছে কি করে দাঁড়াতে হয়। A child is being taught by his parents how he can stand up. ছেলেটা কেউ খুব আপ্রাণ চেষ্টা করে, কেউ মাঝে মাঝে চেষ্টা করছে, ফেল হচ্ছে, হতাশ হয়ে যাচ্ছে। তা আমাদের অবস্থা দিকে অনেকটা সেরকম না যা শুনছি। So the child is also trying to stand up, but then sometimes the child also becomes little morose and then he falls down, he sits down. Isn't our situation similar? তাহলে যে সবচেয়ে বেশি ডিটারমিন, যেমন করে ওকে আমি দাঁড়াবই চেষ্টা করছে, সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে আর মা তাকে সাহায্য করে। So when the child is trying to stand up, then the parents, they come forward and they try to hold him up so that he can stand. লক্ষ লক্ষ বছরে আমরা অজ্ঞানের মধ্যে আছি, হঠাৎ এই ভক্তিপথে এসেছি, ভাগ্যবতী ভাগ্যবান। এসব বাধা তো হবেই, এটা ভগবানের পরীক্ষা। So these are sometimes tests given by the Lord. After many lifetimes we have come. It is due to our great good fortune that we have come to this path of devotional service.
So sometimes some tests will be there, and we must be ready for those tests, that we can overcome these tests by the Lord. শুদ্ধ ভক্তি ভগবানের দর্শন অমূল্য জিনিস। The pure devotional service to the Lord and the vision of the Lord, these are priceless objects. তার জন্য যথাযথ মূল্য দিতে হবে। Therefore, we have to value these enough or properly. হ্যাঁ, হ্যাঁ কি না? Mike কার কাছে? হরে কৃষ্ণ, আমাদের সময় প্রায় অতিক্রান্ত, এটাই লাস্ট প্রশ্ন। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম গুরু মহারাজ। হরে কৃষ্ণ। We should feel helpless. হরে কৃষ্ণ, গুরু মহারাজ আমাকে কৃপা করবেন, কিভাবে আমরা প্রচারে গুরুদেবকে বেশি বেশি করে সহযোগিতা করতে পারি। হরে How কৃষ্ণ। can we help our spiritual master in preaching Srila Prabhupada's message more and more? শুধু স্পিরিচুয়াল মাস্টারই বলে দিবে, বলেনি? হ্যাঁ, হরি বল। Didn't the spiritual master হরে tell you কৃষ্ণ, how? মানে স্পিরিচুয়াল মাস্টারই তো বলে দিবে এই এই করো, ওটাই তাকে সাহায্য তার গুরুকে সেবা করার। So the spiritual master will tell you, you do this, you do this, you do this, and you just follow. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. ঘন্টা বাজাচ্ছে। I can hear the bell. আর কে? এক্সট্রা টাইম প্লিজ। জরুরি ঘন্টা বাজাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলুন। Hello, Hare Krishna. Hare Krishna. So people who are Mike, speak. so people who are pursuing very materialistic profession, sometimes I feel very torn apart between materialistic success and doing my devotion properly. So when I'm in a very when I'm in my professional environment, I see my colleagues focusing on success and going ahead in their path, which is very, very materialistic in life. But devotion teaches us that you should be very detached from material things, and sometimes my inner thoughts are very torn apart and I feel very disbalanced in my professional life as well as my devotional life. তো কখনো কখনো পেশাদারি জীবনে এমন হয় যে পেশাদারি জায়গায় সেখানে আমরা আমার সহকর্মীদের দেখি, তারা এগিয়ে যাচ্ছে, তারা প্রমোশন পাচ্ছে, তারা আরও রোজগার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভক্তিতে আমরা শিখি যে আমাদের জড়জাগতিক বিষয়ের প্রতি বা জড়জাগতিক বিষয় আশয়ের প্রতি আমাদের নিরাসক্ত হওয়া উচিত। তো এই দুটোর মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়, কি করণীয়? তাই আপনি যদি কিছু গাইডলাইন্স দেন। সাধু, শাস্ত্র, গুরু, এটা হলো গাইডলাইন। সাধু, শাস্ত্র অ্যান্ড গুরু আর ইয়োর গাইডলাইন। এই তিনটের মধ্যে দেখবো যখন বিভ্রান্তি, তো তিনটের মধ্যে দুটো কি বলছে সেটা আমি পালন করব। So when we see that there is a confusion between all the three, then we simply see which two are conforming to the, and then we follow the two. Yes, হ্যাঁ, you understand? Yes. হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। Yes. গুরু মহারাজ আপনার চরণে জরুরি ঘন্টা বাজাচ্ছে, তাড়াতাড়ি। The bells are going, so therefore please. হরে কৃষ্ণ, গুরু মহারাজ আপনার চরণে দণ্ডবাদ প্রণাম। আমার জানার ইচ্ছা, আপনি শুদ্ধ ভক্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা নারদমুনি কি করে এক জন্মে দুবার জন্মগ্রহণ লাভ করেছিলেন, এবং সেটা কি সাধারণ শুদ্ধ ভক্তের পক্ষে সম্ভব না একা নারদমুনির পক্ষে সম্ভব? Was it, how did Narad Muni take birth in one life? How did he take birth twice?
is it possible, or was it a special mercy, or was it a special case that it was possible for Narada Muni? কিছু বুঝলাম না। নারদ মুনি কিভাবে, নারদ মুনি বলছেন যে আমি দাসীপুত্র ছিলাম, তো নারদ মুনি কিভাবে এক জীবনে দুবার জন্ম নিয়েছেন? মহারাজ আগের জন্মে তো ও উনি আগের জন্মের কথা বলছে নারদ মুনি, এই জন্মে নয়। পূর্বকল্পে মানে আরেক পূর্বকল্পে আরেকটা কল্পে পূর্বকল্পে, ইয়েস। গল্প কি জানেন? Oh. হ্যাঁ তাহলে বুঝুন। প্লিজ স্টাডি অ্যাটেন্টিভলি, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। এখানেই শেষ করা হচ্ছে, ঘন্টা জোর জোর বাজছে, তারা লাগাচ্ছে, আমরা কি করব? সো অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায় যায়, আমরা শুনি। আমরা চাইছি উত্তর, এদিক থেকে এই ঘন্টা নাড়ছে পিছন থেকে, তা আমি কি করব? হরে কৃষ্ণ। What more can I say? The time is up. It is time for everyone's prasharam. হ্যাঁ কি বলো? হারি আপ। জরুরি ঘন্টা নামছে, যেমন দমকলের ঘন্টা। হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ। গুরু মহারাজ আপনার আমি শ্রীচরণে হরে কৃষ্ণ। দণ্ডবত প্রণাম। বলুন। গুরু মহারাজ, আমার স্ত্রী নার্সিংয়ে সার্ভিস করেন, তো আমরা দুজনে আপনার চরণে আশ্রয় নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছি। তো আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, আমরা যে এলাকায় থাকি তার চারিদিকে গৃহে গৃহে গিয়ে গ্রন্থ প্রচার করব। তো অনেক সময় হসপিটাল কাজের জগতে দিতে হয়, বাড়িতেও কর্মের মাধ্যমে আমরা ভক্তি জীবন করছি। তো এক্ষেত্রে আমরা যে বেরোবো, মাসে 2 দিন করে বেরোবো, তাতে যদি কোনো রকম অপ্রত্যাশিত সমস্যায় পড়ি, সেক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো সহযোগিতা করার কোনো কিছু একটা উপায় যদি বলে দেন। হ্যাঁ। My wife does nursing. We are working in our particular area, and we are trying to, by your mercy, we want to preach to all of our neighbors. So, আপনার কি নেইবাররা মুসলমান আছে? Acha. So we go out to preach twice a month, and if we face any problem, is there any scope of support from your side? আমরা যা জানি, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের আচার্য বলেছেন, যায় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ, বলেন যখন ও নাম গাই, কি নাম জানেন? রাধা কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো, এই মাত্র ভিক্ষা চাই বলবেন। আর তা না হলে পৌবাদ বলে যখন অনেক বিপদ, তখন এটা হচ্ছে না, তখন নৃসিংহ মন্ত্র জপ আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, তার সেবা করছেন আপনি। হ্যাঁ, তো ভগবান তো সব ভিতর থেকে দেখছে, সে সাহায্য করবে। So Srila Prabhupada, our great Acharya Bhaktivinoda Thakur, he says that when I sing your name, then all my dangers, all my difficulties will go away. Srila Prabhupada also mentioned that when we find that we are surrounded by a lot of difficulties and lot of negativity, at that time we can pray to Lord Nrsimhadev, we can chant the Nrsimha mantra, and the Lord always comes to help. ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে বাচ্চা ছেলে মেয়ে যেমন মা বাবাকে ডাকে হৃদয় থেকে, তখন মা বাবা সাড়া দেয়, উনিও সাড়া। The Lord is very, very merciful and kind. Just like when a child calls out to the mother will come to help, to the aid of the child. Similarly, the Lord is also very, very merciful, and He always comes to the rescue of His of His devotees or surrendered devotees. সঙ্গে সঙ্গে আপনি আবার কমন সেন্সও ইউজ করেন, স্বাভাবিক জ্ঞান কি করা উচিত কখন। You should also at the same time use your common sense when you are in the preaching field. এই জন্য ভগবানের নাম হচ্ছে হরি, যিনি সব কিছু হরণ করেন, যা কিছু অশুভ আমাদের জীবনে সেখানে হরণ করেন, আর যা কিছু শুভ তাতে ভরে তোলেন। Therefore, one of the names of the Lord is Hari, because He steals whatever is inauspicious for our progress in spiritual life. He steals that, and whatever is auspicious
He will always provide all the auspiciousness. সকলে বলুন হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, হরে কৃষ্ণ Hare Krishna, কৃষ্ণ কৃষ্ণ Krishna Krishna, হরে হরে Hare Hare, হরে রাম Hare Rama, হরে রাম Hare Rama, রাম রাম Rama Rama, হরে হরে Hare Hare. শিল প্রভুপাদ কি Jai. গৌর প্রেমানন্দে Hari Hari Bol.